Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos, we are in the playlist called as NEET KCET Physics. Here we are learning the concepts of physics to the depth which is required to crack the objective questions of NEET as well as KCET. Those students who are preparing for NEET and KCET, this playlist is going to help you to a very good extent. This playlist will make you all set for NEET as well as KCET. So in these playlists you will find the number of videos in which you will find number of shortcuts as well as MCQs solved, where you will learn very good concepts to the very good depth, as well as you will find number of shortcuts to solve the MCQs. If you are preparing for NEET as well as KCET, these videos are very helpful for you. If you like the content, then please subscribe the channel as well as share the channel. Right? We are in the chapter called as Electromagnetic Induction. First 4 chapters have already been completed. Second piece of the first 4 chapters already completed. This is the 5th chapter. In this, 2 videos have already been uploaded. This is the 3rd video where we are going to learn about motional EMF. Right? Okay. Amale ee channel you will find number of playlists. Numerical problems, 5 marks board numerical problems kuda on playlist adare. You can watch the numerical problems also there. Amale second piece experiments, practicals kuda videos adava. You can watch that. So if you like the content, please don't forget to subscribe the channel, right? Okay, let us continue the video then. Motional EMF. Okay, we'll learn about motional EMF in this video. See, we know very well, you know, first video now already kaltidive. By Faraday's law, we know this very well. For a closed loop, andre coil ante ittukorni. For a closed loop athwa coil, whenever the magnetic flux changes, EMF will be induced in it. Otherwise, EMF induced ಆಗ್ತದೆ, and that EMF is given by E is equal to d pi by dt by Faraday's law. E is equal to minus d pi by dt by Lenz's law, and that we have seen already. How to find the direction of induced current by Lenz's law. That all we have seen, right? Okay. See here, we have taken a uniform inverse magnetic field. Illondu uniform inverse magnetic field adare. A uniform inverse magnetic field olaga namagondu rod ada. We have a straight conductor rod anta namu ankolonu. And this rod is moving right side with a certain velocity called as V. V velocity is the move agatate. So how that rod is moving? Magnetic field namak inverse ade. The magnetic field is like this, inverse ade. How the rod is moving? A rod is moving like this. Ee tara namak rod move agatate. So the rod is moving. The rod is cutting the magnetic field lines perpendicularly. A rod magnetic field lines perpendicular cut markonta untadri. That's why an EMF will be induced in this rod. ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ that EMF which is induced in this rod is given by E is equal to B into L into V. E is equal to B into L into V. This is called motional EMF. This is called motional EMF. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ. ಹೌ? Perpendicular to the direction of magnetic field. The length of the rod is perpendicular to the direction of magnetic field. It is cutting the magnetic field lines perpendicularly. So this much EMF will be induced in this, and this is called motional EMF. Why this EMF will get induced? So nodri, this rod andre it is a conductor. Conductor ಒಳಗೆ number of free electrons ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Number of free electrons ಇರ್ತಾವ. So ಈಗ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it means that the electrons inside the rod are also moving in the magnetic field ಅಂದಂಗ್ರಿ. So if the charged particles start moving in the magnetic field, it will experience the magnetic force. Magnetic force and experience ಮಾಡಬೇಕು. Magnetic force and experience ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ electrons ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? They should experience the force and they have to move. For example, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು electron ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me say we are having an electron here. In which direction the rod is moving? Right side. Electron ಕೂಡ right side move ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. Correct? So ಈಗ ಈ electron ಮೇಲೆ ನಮಗೆ magnetic force ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? How do we find that? By right hand palm rule. I have told you that, right? In moving charges and magnetism ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. Magnetic field direction ಒಳಗೆ ಈ 4 fingers ಹಿಡ್ಕೋರಿ. Velocity direction ಒಳಗೆ ಈ thumb ಹಿಡ್ಕೋರಿ. Then white palm indicates the direction of force on positive charge. Behind the palm indicates the direction of force on negative charge. So ಈಗ magnetic field inverse ಅದ, right side move ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So electron ಮೇಲೆ force ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? Downwards. Right? So the force on the electron will act downwards. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವ್ರಿ. It means that this end becomes negative. If this end becomes negative, then this end will become positive. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೊಂದು potential difference create ಆಯ್ತು. This is positive, this is negative. ಒಂದು potential difference create ಆಯ್ತು. That's why we say an EMF is induced and that EMF is given by B into L into V. Potential difference ಅಂದ್ರೆ EMF ರೀ, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ EMF ಅಥವಾ potential difference create ಆಗಿದೆ, that is given by B into L into V.
Now you have to imagine this rod as, ಈ ರಾಡ್ ನೀವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ರೈಟ್? ಈ ರಾಡ್ ನೀವು ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ರಾಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಆ ರಾಡ್ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಎಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿಚ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. This is the rule which we are going to use to find the higher potential end of the rod and lower potential end of the rod. See, right hand palm rule ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Hold these 4 fingers in the direction of magnetic field and thumb in the direction of velocity. So white palm ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ, ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಂಗ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ, ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. This is negative, lower potential end. So we got to know how to find the higher potential end of the rod and lower potential end of the rod. That is right hand palm rule. So idu namaga motional EMF the formula, B into L into V. B is magnetic field, L is length, V is velocity. Ille nodri, length of the rod is perpendicular to magnetic field, velocity of the rod is also perpendicular to the length of the rod as well as magnetic field. Ella ondukondu perpendicular idavri. Okay, we'll go to the next slide then. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸಿ ಹೌ ದ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ರಾಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ರಾಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಅದ್ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರಾಡ್ is moving in this direction, magnetic field is in inverse direction, it is not cutting the magnetic field lines perpendicularly. That's why EMF induced in this rod, ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there will be no EMF induced in this rod, zero EMF. Why? It is not cutting the magnetic field lines perpendicularly. Then how is the length of the rod? Length of the rod ಮತ್ತು velocity ನೋಡ್ರಿ, these both are parallel to each other. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. BLV ಮೂರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ BLV all three should be perpendicular, then only motional EMF will get induced in that. Okay, here the rod is moving in upward direction, so this is also not cutting any magnetic field line perpendicularly. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ EMF induced ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? How much will be the EMF induced? It will be 0. Here also the length of the conductor and the velocity of the conductor both are parallel, length ಮತ್ತು velocity. No doubt ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ, ಆದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 0 ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ ರೀ. This is the velocity of the conductor, it is moving in this direction. So ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ವರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, EMF 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ EMF ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? B into L into V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, here length is perpendicular to magnetic field, velocity is perpendicular to magnetic field, but length and velocity are not perpendicular. Length and velocity are not perpendicular. This is the length of conductor, this is the velocity. Let me say the angle between length as well as velocity is taken as theta. Length as well as velocity is taken as theta, right? ಈಗ ನಾ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾ ಈಗ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I will resolve this velocity now. Okay, I will resolve this velocity. One component of the velocity I will get perpendicular in the perpendicular direction of the field.
ಸಾರಿ ಆ ಲೆಂತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 components here, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವಿ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಂತ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 2 components I got. What I did, I resolved velocity. Velocity na resolve ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Why I resolved velocity? Because length and velocity are not perpendicular to each other. Compulsory length, velocity, magnetic field perpendicular ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. That's why V sin theta ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂತು. Okay, which component is perpendicular to the length of the conductor now? It is V sin theta. This is perpendicular to the length of the conductor. That's why EMF induced in this case, will be B into L into, you take the component which is perpendicular to length. Length parallel ಇರೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೋತ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ EMF 0 ಒಂದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೋ EMF ಸಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ EMF ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ EMF ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ B into L, component of velocity V sin theta you have to take. V sin theta. So this is the EMF induced in this rod. This is the EMF induced in this rod. Correct. So ಈಗ ನಮಗೆ velocity ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮಗೆ ಈ ತರ equation ಬಂತು. We got EMF like this. So this is how the EMF we have to calculate in this case when length and velocity are not perpendicular. Okay, that's all about this case. We'll go to some objectives on this concept. This is the question from CET 2020. So what they have told, a rod of length 2 meter slides with a speed of 5 meter per second on a rectangular conducting frame as shown in the figure. There exists a uniform magnetic field of 0.04 Tesla perpendicular to the plane of the figure. If the resistance of the rod is 3 ohm, the current through the rod. Okay, this they are asking the current. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ current flow ಆಗ್ತದ್ರಿ. Why? ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ರಾಡ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಆ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡೆ. ಬೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್, it is moving in left side direction, magnetic field is inwards. So positive terminal is downwards. See the higher potential end, this is lower potential end, right? Our rod the higher potential andre positive end idu, lower potential andre negative end idu. That's why I have taken the battery like this. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರೀ ರಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ EMF ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದು ಬರೀ ನಮಗೆ ರಾಡ್ ಇತ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, how to calculate now? First EMF calculate madri, and then you will get the current. Or you can think it like this also. If by Ohm's law we know very well I is equal to V divided by R. Similarly, I can write I is equal to motional EMF divided by R. Motional EMF under na illi enu tagobeka. Motional EMF means it is B into L into V divided by R. How much is B? B yesterday. How much is B? B is 0.04. 0.04. How much is L? L is 2 meter. How much is V? V is 5 meter per second. Divided by how much is resistance? It is 3. Resistance ನಮಗೆ 3 adare, right? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 into 5 10, 10 into 0.04 ಅಂದ್ರೆ it will be 0.4 divided by 3. Okay, I will write it as 4 into 10 to the power minus 1 divided by 3. This will be 3 ones are 3 1 point. ನೋಡ್ರಿ, 10 ಉಳಿತಾ ನಮಗೆ 3 1.33 ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. So it is 1.33 into 10 to the power minus 1. 1.33 into 10 to the power minus 1. ಈಗ ನಮಗಲ್ಲೇ 1.33 ampere ಅದರಿ, ಬಟ್ ಇದು 1.33 into 10 to the power minus 1 ಅದ. Okay, we can express this in milliampere. So ಇದನ್ನ 133 into 10 to the power minus 2, sorry minus 3 ampere ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 133 milliampere ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು. 10 to the power minus 3 means milliampere. So this much will be the current induced in that. So which option is correct then? This is option D. Option D is correct. Okay.
Next, see, we'll see one more case here. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗ in both those cases there we considered only a rod, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಾಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದು ನಾವು ಮೋಷನಲ್ EMF ಬರೆದ್ವಿ B into L into V. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. We have taken a semi-circular loop, and this semi-circular loop is moving in this direction. ಈ direction ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, velocity is downwards. So whenever the given conductor or the moving conductor is not a straight wire, it is not a straight rod, it is not a straight conductor, you have to take the effective length. ಅದು ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇರಲಿ, ಅದರದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ length between one end of the rod to the another end of the conductor. One end of the conductor ದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ತನಕ ಕರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೂಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r. ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ r ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ r ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು AB, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, AB is effective length. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ is equal to r plus r, 2r, right? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ 2r ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ from A to O this will be r, from O to B this will be r. Effective length is 2r. So you have to write the motional EMF now. Motional EMF will be B into effective length is 2r. Length ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋಬೇಕು, right? You have to take effective length in case of length 2r into velocity is v, right? So ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ EMF ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 2bvr. This much will be the EMF induced in the semi-circular loop. R is the radius of the loop. See, it is moving downwards. ಆ semi-circular loop ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ A ಮತ್ತು B ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ which is higher potential, ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್, how to find? Apply right hand palm rule. In the direction of magnetic field you hold these 4 fingers. In the direction of velocity you hold this thumb. White palm will indicate the direction of positive end. Okay, velocity is downwards, magnetic field is inwards, right? So B namagu positive agbekri. B will be positive and A will be negative, right? Because it is moving downwards. Kelagade move agatadre. Magnetic field inwards ade, velocity kelagade ade, idu positive aayte, idu negative aayte. Okay, next, this is semi-circular loop, and here we have a circular loop. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, that we want to calculate now. Let me say the radius of this circular loop is r. It is moving right side with velocity v. Right side with velocity v. Correct? ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, you consider it as 2 semi-circular loops. ಎರಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ as 2 semi-circular loops. ಸೊ ಎರಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ C. ಇದು ನಮಗೆ D ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ D ಅಂತ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ABC, ADC. Right? If I take ABC, which is also moving in this direction, which will be higher potential. ABC, which will be higher potential. So, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ C will be positive, A will be negative. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಮಗೆ ಬಂತ, we got one battery. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈಗ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾ. I have to consider it as a battery, right? This is A, this is B ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ABC ಅಂತ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ADC ಅಂತ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 2 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 2 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಸಿರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅದಾವ. ವೈ? Because the same current has to flow in both of them. Okay, so ಈಗ how much will be the EMF induced in this case? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು EMF ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾ E is equal to 2bvr,
ರೈಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2BVR ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಎರಡೂ ಸೆಲ್ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಅದ್ರಿ. ಎರಡೂ ಸೆಲ್ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ? ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್. ಅವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗದಾವ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗದಾವ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the induced EMF, motional EMF in semicircular loop and circular loop. Okay, let us consider some objectives here. Let us solve some objectives. Igille nodri, this is the question from NEET 2014. Okay, thin semicircular conducting ring PQR, okay, of radius R is falling with its plane vertical in horizontal magnetic field B, as shown in the figure. Okay, it is falling ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The potential difference developed across the ring when its speed is v. Okay, ಇದು ನಮಗೆ it is falling downwards. It is falling downwards. Radius ನಮಗೆ r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದರಿ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? 2BVR. ಸೊ 2BVR ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, where we are having 2BVR, this is 2BVR, right? Okay, ಇನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, it is falling down. So positive end will be R. Now right hand palm rule apply madidre. If I apply right hand palm rule, R is positive, P is negative. So which option will be correct? D option. 2RBV, and R is at higher potential. Higher potential under positive. Right? Okay. So we should be knowing the concept to solve this. Okay. Next, this is the question from CET 2019. Okay. You can observe one thing here. What they have asked? They have said that consider the situation given in figure. The wire AB is sliding on the fixed rails with a constant velocity. If the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of the induced current. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದು ಅದರಿ, ಒಂದು ರೇಲ್ ಅದ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಲ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಅದರಿ. We are having a wire called as AB. ಆ ವೈರ್ AB ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That wire is moving in this direction. Right? It is moving in this direction. ಅದ್ರೊಳಗೆ induced EMF, motional EMF ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. That we know already. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈರ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ EMF? Will it increase or it will decrease or it will remain same? What happens? ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟಲ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ one end of the wire to the another end of the wire, straight line distance between initial end of the wire to the final end of the wire. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ತತಿ, ಇತರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ವೈರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇತರದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Right? Then which option is correct? It remains same. Option D is correct. Okay. We'll go to next concept then. Okay. Ille nodri. ಈಗ ನಾವು first we took about a straight wire. Straight wire ಒಳಗೆ EMF ನಮಗೆ ಬಂತ B into L into V. If the wire length is not perpendicular to velocity, then B into L into V cos theta. Sorry, V sin theta ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಶೇಪ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದು ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದ್ರೆ, ಅದ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗಲ್.
right? So resolution ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ already. Okay, ಈಗ next ನೋಡ್ರಿ. Here we are having some arbitrary shaped wire here. It is not having any perfect shape. Let me say length of this part of wire is L and length of this part of wire is also L. ಇದು ನಮಗೆ L ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. It is moving in this direction. V, ಈ direction ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. Let me say the angle between this part of wire and the velocity is theta, and angle between this part of the wire and velocity is theta. It means the length of the wire and velocity are not perpendicular. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪದ ವೈರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ you have to take the effective length. What is effective length? Effective length means it is the straight line distance between, it is the straight line distance between the initial point of the wire to the final point of the wire. ಇದಕ್ಕೆ effective length ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called effective length. Okay, let us find effective length now. Effective length find ಮಾಡೋಣ. Let me take this point as A, this point as B, and this point as C. Effective length ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, you find out the value of AC and BC. You will get effective length. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ರಿ, AB ದ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ AB ದ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ L, ಇದು ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ನಾವು A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು C ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, AC ಬೇಕು ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ನಂಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ, ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ. ಸೊ AC ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? AC ವಿಲ್ ಬಿ L ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, AC will be L sin theta, right? So AC ಇದು ನನಗೆ ಬಂತ L sin theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ BC ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ L sin theta ನೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. This will also be L sin theta only. Then how much is the effective length in this case? ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ effective length ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? L sin theta plus L sin theta. This will be 2L sin theta. This will be 2L sin theta. That is the effective length. Effective length 2L sin theta ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ motional EMF ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? See, motional EMF means it will be B into L effective into velocity. L effective into velocity. L effective ಎಷ್ಟಿದೆ? 2L sin theta. So if I substitute that, I will get it as 2BL V sin theta. 2BL V sin theta. This much will be the EMF induced in this rod. ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು EMF induce ಆಗ್ತದ್ರಿ? 2BL V sin theta. Which is higher potential. ಈಗ ನಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A is higher potential, A is higher potential, and B is lower potential. Okay, we have one more case here. Let me say this is end A, this is end B, and this angle is theta 1, this angle is theta 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ angle ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ angle ಸೇಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, okay, let us take, okay, angle ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us take we are having the same angle. ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ angle ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, theta and theta. Okay, let me say the length is different here. Angle same ada. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ length ಏನದಲ್ಲ, I will call this length as L1 and I will call this length as L2. Difference ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರ್ ಕಿ ವೈರ್ ಗೆ here length was same. ಈ ಕಡೆ length, ಈ ಕಡೆ length. ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. The wire is bent at the midpoint, the wire is not bent at the midpoint. It is moving with velocity V. Correct? We have to find the effective length now. Effective length ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ effective length ತಗೋಬೇಕು? See, effective length ಅಂದ್ರೆ you should take this length first, right? And this length, you should take this length. This is our effective length. Right? Here, effective length means you should not take it from A to B. E slant line you togobarda. That is not the effective length. A in the B thanka straight line distance. That is not the effective length. So here, effective length means, see, we got two triangles here. Here the triangles namak bandavile. This is A. Let me call this one as C and this one as D. This is L1 antade. This is theta, right? This is C antade. I want AC. So AC under namaga ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ AC means it will be equal to L1 sin theta. L1 sin theta. Then BD ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ? BD means it will be equal to L2 sin theta. L2 sin theta. Correct? So effective length ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? Effective length means it will be equal to AC plus BD. AC plus BD. This is the effective length. L1 sin theta plus L2 sin theta. So I will get it as L1 plus L2. L1 plus L2 sin theta. This is the effective length. Ishtu namaga effective length bartade.
ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವಿ L1 plus L2 sin theta. This much will be the motional EMF induced in this rod. Is namagu motional EMF induce ಆಗಿರ್ತದೆ. Casually A will be positive, now right hand palm rule apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ and B will be negative. This is how we have to find out effective length. So remember, while writing motional EMF, if it is not a straight rod, find the effective length and then write the equation of motional EMF. Okay. Here we are having a rotating loop. ಇದೊಂದು rotating loop adare, a rotating loop. See, magnetic field is inwards and this rectangular ಅಥವಾ circular coil ಏನದ ಇದು ನಮಗೆ rotate ಆಗತ್ತೆ. It is rotating. Let me say its angular velocity is omega. ಅದು omega angular velocity ಇಂದ rotate ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then EMF induced in this case will be E is equal to E naught sin omega t. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಟೇಷನಲ್ ಲೂಪ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. AC ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? E is equal to E naught sin omega t. ಇನ್ನು E naught ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? E naught ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ EMF ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NBA omega. This much will be E naught. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ E naught ಇರ್ತದ್ರಿ? So EMF induced in the rotating loop is E is equal to E naught sin omega t. E naught is equal to NBA omega. Right? Okay. So that's all about this. Next. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. We should be knowing about it. Athರದ knowledge ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. So let me say this is the north, geographical north, this is geographical south, this is geographical east and this is west. First earth's magnetism ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, earth's magnetism ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you understand this earth's magnetism, right? See, earth has its own magnetic field. Earth's magnetism, earth ಏನದಲ್ಲರೆ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರ್ಥದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, there the magnetic field of earth is in this direction. Earth the magnetic field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the total magnetic field of earth and this is the horizontal direction. ಇದು ನಮಗೆ horizontal direction ರೀ. This is the horizontal direction and this is the vertical direction. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು vertical direction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Vertical direction. See, the angle subtended by the earth's total magnetic field with horizontal is called angle of dip. ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ angle of dip ಅಥವಾ dip angle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is angle between earth's total magnetic field and horizontal direction. That is dip angle. ಇದು knowledge ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, even though earth's magnetic field has been reduced, it has been deleted, the knowledge of earth's magnetic field is required to solve the questions on motional EMF. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಬಿ ಸೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we are having two components of Earth's magnetic field, that is BH is equal to B cos delta, horizontal component of Earth's magnetic field anta karitare. Vertical component of Earth's magnetic field is B is equal to B sin delta. Correct? Amele tan delta is equal to BV divided by BH. Amele B is equal to Earth's total magnetic field is equal to BV square plus BH square. By knowledge of vector, we are writing these things. By knowledge of vector, right? What is angle? What is delta? Delta is dip angle.
ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಅರ್ಥದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಈ ಬಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, this is horizontal component of Earth's magnetic field, right? See, if this is the surface of Earth, let me say this is the surface of Earth. This is the surface of the Earth. Horizontal component will be parallel to the surface of Earth. Vertical component will be perpendicular to the surface of Earth. Correct? You know, this dip angle namaga at the poles of Earth, dip angle namaga ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. So BH will be 0, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ BH 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. BV will be equal to B. At equator ಡೆಲ್ಟಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಕ್ವೇಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಪೋಲ್ ಒಳಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಒಳಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ BH will be equal to B and BV will be equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪೋಲ್ ಒಳಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ, equator ಒಳಗ vertical component 0 ಇರ್ತದೆ. Okay, next here we got to know about Earth's magnetic field as well as components of Earth's magnetic field. ಈ knowledge ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, horizontal component is always parallel to the surface of Earth, vertical component is always perpendicular to the surface of Earth. Correct? Okay. Next, see here what they have done. ಒಂದು ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This rod is falling down. ಇದು ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. It is falling down ಅಂದ್ರೆ towards the surface of earth ನಮಗೆ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. The rod is falling downwards. Let me say the velocity of the rod is v, with v velocity. How this rod is kept? This rod is kept in east west direction. ಈ ರಾಡ್ ಎಂಡ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅದ, ಆ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೀಳತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತೈತಿ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈಸ್ಟ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಟ್ರಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. Okay, so here I will show the horizontal component as well as vertical component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field will be in this direction. Horizontal component of Earth's magnetic field, right? And vertical component of Earth's magnetic field. Vertical component of Earth's magnetic field will be in this direction, right? So we are having two components here. Horizontal component of Earth's magnetic field, vertical component of Earth's magnetic field. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗದ, ನಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅದ ರೀ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅದ. ರಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳತೈತ್ರಿ? ರಾಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಾಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ರಾಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡತೈತ್ರಿ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ. ರಾಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಾಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಾಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡತೈತ್ರಿ. ರಾಡ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್'s magnetic field. So here velocity is perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field, as well as length of the rod is perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field. So ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಷನಲ್ EMF ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, that will be equal to BH into L into V. BH into L into V. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್'s magnetic field. ಅರ್ಥದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅರ್ಥದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನಲ್ EMF ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ which component of magnetic field it is cutting perpendicularly. So ಇಲ್ಲಿ horizontal component ಅನ್ನು perpendicular ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, vertical component ಗೆ parallel ಆಗಿ ಹೊಂಟತದ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ perpendicular magnetic field ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this rod is in north south direction. ಈ ರಾಡ್ ನಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ and it is moving horizontally. ಇದು ನಮಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. This rod is moving horizontally. ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇದು ಅರ್ಥದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್.
ಇದು ನಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ಥದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ತಗೋರಿ, ಒಟ್ರಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೌ ದ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗತ್ರಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and this is the horizontal component of Earth's magnetic field. So two components we are having: horizontal component, vertical component. This is the velocity with which it is moving. So here the rod is cutting the magnetic field line. Which magnetic field line it is cutting? Vertical component and cut madatadre. Vertical component is like this. Horizontal component is like this. Namaga rod heng move agatadpa andre it is moving like this. Andre horizontal component parallel agi move agatadre. Vertical component and perpendicularly cut madatadre. That's why in this case motional EMF will be BV into L into V. Andre ille ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಫಾಲ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಾಡ್ ನ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಾಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಈ ರಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬಾದದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ್ರಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ್ರಿ. ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF induced will be 0. In this case EMF induced will be 0, right? So here the rod is falling down, here also the rod is falling down, but difference ಏನದೆ? Here the rod is in east west direction, here the rod is in north south direction, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ EMF induced ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬಸ್. ಈ ಎರಡು ವೀಲ್, ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಎರಡು ವೀಲ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ರಾಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಲ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅದ, ಇದು ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದರಿ. ಆ ವೀಲ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಆ ಕಾರದ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ರೀ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, BV into L into V. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್. ಟ್ರೈನ್ ಎರಡು ವೀಲ್ಸ್ ನಡುವಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರೀ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೊಂಟದಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಾಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ರಾಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್, ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ EMF ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 20 ಮೀಟರ್. ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 20 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅದೇನ್ ನಮಗೆ ವಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. is traveling towards west with a speed of 400 meter per second.
If the Earth's total magnetic field, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. At that place, the voltage difference developed across the ends. So ಈಗ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ವಿ, ರೈಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 raised to minus 4. 4 into 10 raised to minus 4. Sin delta ಅಂದ್ರೆ sin 30 degree into length. How much is length? 20 meter. How much is velocity? 400. Velocity is 400, right? So ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this will be 4 into 10 raised to minus 4. 4 into 10 raised to minus 4. Sin 30 degree is 1 by 2. 200 into 400, 20 into 400 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 8000 ಆಗ್ತದ್ರಿ. This will be 8000, right? 8000. So the 2 ones are, either 2 2s are hoite. So what I will get? 2 into 8 will be 16,000. 16,000 into 10 to the power minus 4. So itrolaginda namaga 10 to the power plus 3 minus 3 hoite. So namaga ulita 16 into 10 to the power minus 1, or it can be written as 1.6 volts. This much will be the EMF induced. So which option is correct? Option C is correct. Let us go to the next question then. Okay, next case namaga bere ade. Okay, we'll see in this cases what happens. See here we have a rotating rod. Ive eradu case namaga rotating rod, right? These both cases are rotating rod. Agale ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು rotating loop ಅದು. ಇದು rotating rod. Rotating loop ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ? E is equal to E naught sin omega t. See, this rod is rotating in such a way that the axis of rotation is here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ axis of rotation ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ end fix ಐತ್ರಿ. ಈ end fix ಅದ, and another end of the rod is rotating in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ end rotate ಆಗುತ್ತೆ. What is the angular speed? Angular speed is omega. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇದು rod rotate ಆಗತ್ತದ್ರಿ. One end is fixed, another end is rotating with angular speed omega. In this case, EMF induced will be equal to half B L square omega. Half B L square omega, where L is the length of this rod. Where L is the length of this rod. Okay, in second case, here the rod is rotating, but the axis of rotation is at the midpoint of the rod. Axis of rotation is at the midpoint of the rod. One end is rotating in this direction, another end is rotating in this direction. Both are rotating with same speed. Axis of rotation ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದಂಗ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಹಿಯರ್ 2 cells in opposite order ನಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಂಗ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ EMF ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಥವಾ ಮೋಷನಲ್ EMF ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0. See, if the axis of rotation is at one end, half BL square omega. If the axis of rotation is at the midpoint, EMF is 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ midpoint ಒಳಗಿದ್ರೆ this half of the rod will act like one battery, this half of the rod will act like one battery, and EMF of both the batteries will get cancelled ಯಾಕಂದ್ರೆ opposite order ಒಳಗಿರ್ತಾವ. So net EMF will be 0. Okay, next here we are having spoked wheel. Spoked wheel. See, spoked wheel ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಸೈಕಲ್ ಗಾಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ದ ವೀಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಆ ಸೈಕಲ್ದ ರಿಮ್ ಮತ್ತ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತಾವ ರಿಮ್ ತನಕ, ರೈಟ್? ಆ ವೀಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರುವಂತ ಬೈಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು 2-3 ರಾಡ್ಸ್ 4 ರಾಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತರದ ನಮಗೆ ರಾಡ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಮೊದಲು ಬೈಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಆ ತರದ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮ್. ಇದು ರಿಮ್ ರೀ, ಇದು ರಿಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ರಾಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ರಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮ್, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಮ್ ಅದ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ರಾಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ರಾಡ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ರೋಟೇಟ್ ಆದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನನಗೆ ರಾಡ್ ಅದ, ಈ ರಾಡ್ ಅದ ಒಂದ್ ಎಂಡ್
ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡ್ ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ರಾಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನ್ ರಾಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೀಗ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ. ಈಗ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಒಂದ್ ರಾಡ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದ್ ರಾಡ್ ಈಗ ನಮಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತ. ಈ ಒಂದು ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್? ಹಾಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ, ರೈಟ್. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ರೇ, ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ವೈರ್ ಅಥವಾ ರಾಡ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಾವ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಾಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ರಾಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಮ್. ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ರಿಮ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ದು, ಪ್ರತಿ ರಾಡ್ದು ಕೂಡ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಇವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಇದ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ಆರ್ ದೇ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ರಿಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ ಆಗ್ತದೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, effective EMF will be E only. If n identical cells are in series, effective EMF will be n into E. If n identical cells are in parallel, effective EMF will be E only, not E by n. In your current electricity ಒಳಗೆ ಕಲಿಬಹುದು. So it will be E only. So ಹಿಂಗಾಗಿ EMF induced in between the axis of rotation and the rim. rim ಮತ್ತು axis of rotation ನಡುವೆ ಏನು EMF induce ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ half BL square omega. So rotating rod ಎಷ್ಟು EMF ಇತ್ತು, ಈ ವೀಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ದು ಕೂಡ EMF ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, half BL square omega, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದ ರೀ, ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್, ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ್ರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. Let me say the radius of this rotating disk is R. Radius of this rotating disk is R. ಈ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ, ಆ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ ರಾಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗಂತಲೇ ಇದು ಒಂದು ರಾಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ರಾಡ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ರಾಡ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಾಡ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಡ್ಗಳು ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂಗ, ಇದು ಒಂದು ರಾಡ್, ಇದು ಎರಡು ರಾಡ್, ಇದು ಮೂರು ರಾಡ್, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಡ್, ಇದು ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ತರ ರಾಡ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದಂಗ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ E is equal to half BR square omega, half BR square omega. Where sorry, R ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r. ಸೊ half BR square omega ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ EMF induced in rotating disk. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, semicircular loop. How much will be the EMF induced in this semicircular loop? So here half region ಒಳಗೆ ನಮಗೆ magnetic field ಇಲ್ಲ, half region ಒಳಗೆ ನಮಗೆ magnetic field present ಅದ. Let me say the radius of this is R. ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ R ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So EMF induced in this case will be, ಈ semicircular loop ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ half BR square omega. This much will be the EMF, half BR square omega, semicircular loop. So remember the formulas, we'll go to the objectives on this case. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, here a cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF generated between its center and the rim. ನೋಡ್ರಿ, NEET 2019 ಒಡಿಶಾ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ ದ ಕೇಸ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್. ಸೊ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಹಾಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ, ರೈಟ್. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದಂಗ ರೀ, ವೀಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಬಿ?
B is 0.1, 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 10 raised to minus 1 ತಗೋತೀನಿ. R square, how much is R? 0.5, 0.5 ಅಂದ್ರೆ I can take it as half, 1 by 2. 1 by 2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 1 by 4. How much is omega? Omega is 10 radians per second. 10 raised to, okay, 10 radians per second. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 10 raised to minus 1 plus 1 cancel ಆಯ್ತು. So I get it as 1 divided by 8. 1 divided by 8. Right? So 1 divided by 8 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕ್ರಿ? How much will be 1 divided by 8? So 1 divided by 8 means I can write it as 10 into 10 raised to minus 1 divided by 8. So the 8 ones are 8. But 2 ulitadri. Then it will be 8 ones are 8. Amele 2 ulitadri 20 antandre navu idan 2 16 amele 4 5. Okay. So 10 raised to minus 1 tagondre 0.125. This much will be the EMF, 0.125. So 0.125 means which option is correct? Option B is correct. Right? We'll go to next question then. See, a wheel with 10 spokes. A wheel with 10 spokes, each of length L is rotated with uniform angular velocity omega in a plane normal to the magnetic field B. The EMF induced between the axle and the rim. Nodri, number of spokes antu namage ellu barodilri aa formula olaga. There is no number of spokes. Number of spokes ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರಲಿ, ಅದರದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? half B L square omega. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ 2015 NEET 2015 NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ್ರಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಹತ್ರದ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅದ, ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು. ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್, ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರದ್ರಿ? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ μ0 I divided by 2 pi r. It means B is inversely proportional to R. ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ದಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಅದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿ? ಸಿ, ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈ ರಾಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಇವು ಎರಡು ರಾಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗದ, ಇವು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. So EMF will get induced in this side of the square loop and in this side of the square loop. There is no EMF in this loop and in this side of the loop. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ರಾಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ರಾಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ರಾಡ್ಸ್ ಇವು ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ರಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 2 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ. ರೈಟ್? ಈ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ. ರೈಟ್? ಎರಡು ಈ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ EMF ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, E is equal to B into L into V. ಬಟ್ B ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. So EMF induced in this rod and in this rod will be different. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ EMFs ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನಮಗೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು EMF ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತರದ EMF ನಾವು E1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇತರದ EMF ನಾವು E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೋತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. There I have told you clearly how to identify cells are in series or parallel. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ, ಸಾರಿ ಸಿರೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ.
ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E1 ಮೈನಸ್ E2. E1 ಮೈನಸ್ E2. E1 ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, E1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ B1 ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ನೋಡ್ರಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ B ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ವಿ ರೇ, B ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ಏನದ, ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, B1 B2 ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ B1 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ E1 ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ E2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ E2 ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ B2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ರಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಉಳಿತ B1 ಮೈನಸ್ B2. B1 minus B2 means what is this? Magnetic field of the straight wire, right? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ A into V, magnetic field of the straight wire B1 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, B1 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿ, this is B1, correct? This is B1 and this is B2, ಇದು ನಮಗೆ B2, ಇಲ್ಲಿರೋದು B2, ಇಲ್ಲಿರೋದು B1, correct? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೀವಿ, mu naught I divided by 2 pi r. R means what is that? It is the distance. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ R2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, B1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ mu naught I divided by 2 pi R1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. B2 ಅಂದ್ರೆ mu naught I divided by 2 pi R2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ R1 ಅಂಡ್ R2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ರೀ. A ಇಂಟು ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ, mu naught I ನಮಗೆ as it is divided by 2 pi, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ 1 by R1 minus 1 by R2. How much is the distance? R1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this side is a. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕ್ರಿ, x minus a by 2, x minus a by 2. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ a ಆದ್ರೆ half of this side is a by 2 and half of this side is a by 2. ಸೊ ನಮಗೆ R1 ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, R1 means it is x minus a by 2. R1 means it is x minus a by 2. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ ರೀ. 1 divided by R1 is x minus a by 2 and minus R2 is x plus a by 2. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus a by 2, this is x plus a by 2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, let me take it here. Okay, I will simplify it. See, I will simplify this. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by x minus a by 2 minus 1 divided by x plus a by 2 ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? I will simplify this. ಇದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ 2 divided by 2x minus a and this will be 2 divided by 2x plus a. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನನಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, 1 divided by 2x minus a minus 1 divided by 2x plus a. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2x plus a or 2x plus a ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2 ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ 2x plus a 2x minus a minus 2x plus a ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಮಿಡಲ್ದಾಗಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x plus a ಇಂಟು 2x minus a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2x minus 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2a divided by 2x plus a, it will be 2x plus a into 2x minus a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ರೀ. So we will get to know 2x minus a into 2x plus a. There is in option B, that is in option B. So this is the right option, right? So this is how we have to calculate the magnetic field. So that is all about motional EMF. Hope you have understood the concept as well as how to solve the MCQs also. Dear all, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel with your friends and family. If you need anything else, please put a comment. I will surely do a video on that, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.